Hello viewers, Assalamu alaikum. May the Almighty Allah shower peace and blessings upon all of you. This is Nazrana Darwish presenting to you a very special program, Multilingual Kavi Sammelan. This Kavi Sammelan is organized by Jamaat-e-Islami Hind Goa Vasco Unit. Jamaat-e-Islami Hind Goa is working for past 40 to 50 years in Goa in various fields like education, human rights, social service, etc. The organization aims for upliftment and betterment of the society by working on the threefold concept of Islam, that is oneness of God, prophethood, and life hereafter. The organization also aims to clear the misunderstandings about Islam and present the correct picture of Islam to the society. For this, the organization has carried out many campaigns like My Parents, My Paradise for the young generation to realize and respect their parents and elders. Also, the organization has carried out campaigns to eradicate social evils like alcoholism, female feticide, etc. The organization has also conducted a campaign on peace and humanity for maintaining peace and harmony in the country. The organization has also conducted various masjid visits and Ramadan get-together programs open to all. Dear viewers, this program is a tribute to Universal Brotherhood, and for this reason we are having this program in multiple languages and our poets are from different faiths. So let's begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. We have with us in the very beginning a very young poet. She is a student of Standard 10th and her name is Mariam Shah. She is going to present to us poem Heaven Heads Up to the Same Level. Presenting to you Mariam Shah. Hi everyone, my name is Mariam Shah. I study in class 10th, St. Andrews, ICSE, Vasco. My poem's name is Having Heads Up to the Same Level. Why did the world change like dusk to dawn? Why was hatred to be born? Not just that, why did it have to reach people along with greed, ego, and jealousy? Never had this ever happened before. One started to kill one started to betray one started to show superiority over one. And if you ask them why, their simple probable answer would just be, why would I not? He was not my type. Not blaming everyone. Many want to change the world, but the short sighted, who have lesser visions, want to make the world worse. Pride is so hurting. To one, it may be fun, but to one, it may just be death. Why does this discrimination take place? Even though the blood in us travels at the same pace. We were here as caretakers and not owners. Is it not very simple? Why make life so difficult? It is one God who created all. And it is we who created our own gods. Let's bow down, kneel, and pray to the Lord to make this world a better place to live for all. Thank you. Well, that was Mariam Shah, a very young girl concerned about the defilements of the world. At such a young age, it is worth appreciating. This should be the concern of each and every one of us. हो मजो भाव आणि हो मजो भाव नाही, ही समज हो विचार एक अरुंद मनाच्या मनशाचो. आणि जे उदार मनाचे मनीस असतात त्यांच्या खातीर सर्व जग वासुदेव कुटुंब, म्हणल्यार सर्व जग एक व्हड कुटुंब. प्रिय दर्शक, हे मंत्र असले महाउपनिषदाचे. असेच काय विचार घेऊन आमच्या समोर आयला आमचे दुसरे कवी बाप सुनील पालकर. बाप सुनील पालकर हे एक उत्कृष्ट कवीच नाही तर एक नाटककार आणि एक उत्कृष्ट कलाकार सुद्धा असा.
हांची वसुंधरा घसघसो अशी कविता संग्रह प्रकाशित झाला आणि रंगमंच सारखे नाटकही तांचे उजवाडाक आयला. तर सादर करता तुमच्या फुडें आमचे दुसरे कवी बाब सुनील पालकर आपली कविता जाचे नाव आसा मनशा. नमस्कार, हांव सुनील पालकर. कवितेचें नांव आसा मनशा. घराक सदां येवचें घरपण, घराक सदां येवचें घरपण, मनशा आसची भावार्थी. घराक सदां येवचें घरपण, मनशा आसची भावार्थी. दुसऱ्या खातीर करपी त्याग, दुसऱ्या खातीर करपी त्याग, आसची सगळी निस्वार्थी. घराक सदां येवचें घरपण, मनशा आसची भावार्थी. शिकूंक सोदपी अनाथांक करचें दान पेन कागद. शिकूंक सोदपी अनाथांक करचें दान पेन कागद. जीव वाटावंक जनाचो जोडचें पुण्य दिवन रगत. जीव वाटावंक जनाचो दिवचें पुण्य दिवन रगत. भेदभाव विसरून सगळीं चलची हातान घालून हात. भेदभाव विसरून सगळीं चलची हातांत घालून हात. सूर्य जसो सगळ्यां खातीर सारकी दिता दीस रात. सूर्य जसो सगळ्यां खातीर सारकी दिता दीस रात. आत्मो आमचो पसरला जगभराच्या कोनशांनी. आत्मो आमचो पसरला जगभराच्या कोनशांनी. अपराधी कर्मांनी किती जोडल्यात मनशांनी. आत्मो आमचो पसरला जगभराच्या कोनशांनी. संसार जरी गेला सगलो वाटून जाती धर्मांनी. संसार जरी गेला सगलो वाटून जाती धर्मांनी. दर एकलो जाता वड आपल्या बऱ्या कर्मांनी. दर एकलो जाता वड आपल्या बऱ्या कर्मांनी. देव बरें करूं. वाह, खूप सुंदर रीतीन बाब सुनील पालकर हांनी आमच्या समोर मनशा कशी आसपाक जाय हे उजवाडाक हाडले. खूप खूप धन्यवाद बाब सुनील पालकर. प्रिय दर्शक, कुराणान एक मंत्र आसा, सर्व जगाचो लोक म्हणल्यार एक देश. हो मंत्र जो आसा तो सर्व जगाच्या बंधुतेची प्रमाण आमकां दिता. Dear viewers, in chapter John, Jesus said, "This is my commandment. Just like I love you, you love one another." So, let's spread this message of love and universal brotherhood through our Kavi Sammelan. So, let's call upon our next poet, Mr. Ashok Chodankar. अशोक चोडणकर बाब BSc आणि डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजमेंटचे शिक्षण ग्रहण केला आणि तांची साहित्यान खूप रुची आसा. जिवीत फुलोंदी समस्यांचे घुसमट ही तांची प्रकाशित पुस्तकां. तर सादर करता तुमच्या समोर बाब अशोक चोडणकर. हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा मनीस धर्म. हांव हिंदू, तूं मुसलमान, तो क्रिस्तांव. हांव हिंदू, तूं मुसलमान, तो क्रिस्तांव. सगळेच हाडामासाचे मनीस. सगळ्यांचेच रगत जर तांबडें तर धर्म संस्कृतीचेर आमचें तोंड कित्याक वागडे? मनीसकुळात जल्म घेतला आमी. मनीसकुळात जल्म घेतला आमी. मनीसपणाची तत्वां मुल्यां आपणावया. मनीस धर्म होच आमचो खरो धर्म. ही शिकवण सगळं संसार भर पसरवया. सुख शांतीन जियोंक जाय आमकां. सुख शांतीन जियोंक जाय आमकां. देखून मनीसपणाक म्हत्व दिवया. धर्मा नांवान काळजा दूषित करपी, धर्मा नांवान काळजा दूषित करपी असल्या मनशा पासून सादूर रावया. महापुरुषांनी रचिल्ले धर्म, महापुरुषांनी रचिल्ले धर्म शिकयना मत्सर. ना उस्कायता भेद भावा झगडी.
ना उचकायता भेदभावा झगडी, धर्म दाखयता सतमार्गाची वाट, धर्म दाखयता सतमार्गाची वाट, सत्कर्मान घालून मोगा भावने फुगडी. हे सभाग्यानो सोडात रे अहंकार, हे सभाग्यानो सोडात रे अहंकार, रावात समंजसपणान एकजुटीन, रावात समंजसपणान एकजुटीन. खेळीमेळीच्या वातावरणात रंगल्यार, खेळीमेळीच्या वातावरणात रंगल्यार सुटले आमचे प्रश्न अनेक पटीन. दुस्वास सोडा रे भावानो, दुस्वास सोडात रे भावानो, चला नीतिमतीन सोबी सैमाच्या विश्वात, सोबी सैमाच्या विश्वात वावरुदी निर्भय वृत्तीन, सोबी सैमाच्या विश्वात वावरुदी निर्भय वृत्तीन. समेस्ताची सुखी जातली जीण, मनीस जात नांतली सुख समृद्धीन, मनीस जात नांतली सुख समृद्धीन. देव बरें करूं. मनीस धर्माचं महत्व आमच्या मुखार जागृत केलो बाब अशोक चोडणकर हाणे. खूप खूप धन्यवाद बाब अशोक चोडणकर तुमका. Dear viewers, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "No Arab is superior to non-Arab, nor a white is superior to a black, except by pity and righteousness." This shows that what values in the eyes of God is only piousness and good deeds. So, let's come close to our Creator and conduct rightful deeds. We have with us next poet, Brian Madonka. Brian Madonka is going to present to us one of his collections from book The Last Bus to Vasco. And the name of the poem is The May Queen. Hello friends, welcome to a session of poetry from my book Last Bus to Vasco, Poems from Goa. This is me, Brian Mendonca, poet from Goa, trying to bring you the mood of May when things seem so otherwise in the first week of May 2020. This is May Queen. The warm rush of water at Holland and Copacabana holding court to scores of children shrieking with delight. Luscious Mancurada mangoes yield way to the Totapuri, Shinanyo, Tisrio, Bangde Reshado, Kaldin, Wison, chicken chakuti, beef patties, potato cutlets with Mirinda bread, as waves crash over the angry sea. Castles in the sand, full Napakli, Venyamais Vejas, says Mrs. Naruna. Gulmoha, copper pots, the drumstick, the jamun, survey the Kaner, the emissary of the north. Mum tells her beads for the family rosary as the koel cries on the heels of rain. This was May Queen from my collection Last Bus to Vasco, Poems from Goa. The collection was published in 2006 and covers a period of about little less than 10 years. In those eventful years from 1997, when I wrote Last Bus to Vasco, till 2005, that is a year, just about it, after my mother passed on. Thank you for enjoying this moment. It's been wonderful sharing poetry with you. Thank you, Mr. Brian, for those lovely, refreshing memories of the month of May. Most of the experiences of month of May we missed this year due to lockdown. दर्शको, भगवत गीताचे हे मंत्र तुमच्या समोर प्रस्तुत करते. सर्व भूत प्राण्यांबाबत
ज्याच्या मनात वैरभाव नाही, कल्पनेत देखील जो कोणाला त्रास देत नाही, तोच माझ्याप्रत येतो. जगभराच्या बंधुभावाची भावना निर्माण करणारे हे मंत्र. तर चला त्याच बंधुभावाची भावना स्मरण करत आमचा कार्यक्रम पुढे नेऊया आणि निमंत्रण देऊया पुढच्या कवित्रीला, जिचे नाव आहे गिरिजा मुरगुडी. प्रेक्षको, गिरिजा मुरगुडी ह्यांचे नाव आणि काम तर सर्वांना माहीतच असेल, तरी त्यांचा एक छोटासा परिचय द्यायचा म्हणजे व्यवसायिनी शिक्षिका, अंतरलाटा अंतर्मुख अशा काव्यांची लेखिका, अलबत्त्या गलबत्त्या अशा बालनाट्यांची दिग्दर्शिका आणि अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झालेली अशी डायनॅमिक व्यक्ती म्हणजे गिरिजा मुरगुडी. तर ऐकूया त्यांची ही कविता. नमस्कार, मी गिरिजा मुरगुडी आपल्यासमोर माझी कविता सादर करते. कवितेचं शीर्षक आहे प्रकाशवाटा. भेदांच्या भिंती भेदून, संवादाचे सेतू उभारून, सुपंथ धरताना सोबत येतात अनेक प्रेषितांचे हात. भेदांच्या भिंती भेदून, संवादाचे सेतू उभारून, सुपंथ धरताना सोबत येतात अनेक प्रेषितांचे हात. मग वळणवाटा विरू लागतात, प्रकाशवाटा दिसू लागतात, उजाडू लागते आत बाहेर. वळणवाटा विरू लागतात, प्रकाशवाटा दिसू लागतात, उजाडू लागते आत बाहेर. अणुरेणूत दिसू लागते प्रतिबिंब परमात्म्याचे. अणुरेणूत दिसू लागते प्रतिबिंब परमात्म्याचे. विरून जाते माझे तुझे कुठले सल कुठले रोष, सगळे अंतर मिटून जाते. विरून जाते माझे तुझे कुठले सल कुठले रोष, सगळे अंतर मिटून जाते. अवघे अंबर छत होते, अवघे अंबर छत होते, धरा सांद घालू लागते, क्षितिजही बाहू पसरते. अवघे अंबर छत होते, धरा सांद घालू लागते, क्षितिजही बाहू पसरते. चित्शक्तीचे चिन्मय दर्शन या परते कुठेच नसते. चित्शक्तीचे चिन्मय दर्शन या परते कुठेच नसते. ते अशा क्षणात असते, ते अशा मनात असते. चित्शक्तीचे चिन्मय दर्शन या परते कुठेच नसते, या परते कुठेच नसते. वाह, खूप छान. मनाला मोहून घेण्यासारखी ही कविता. प्रकाशवाटा. प्रकाशवाटा जीवनात सापडताच जीवनाला कसा उत्साह आणि शक्ती मिळते हेच कवित्रीने या कविताद्वारे सांगितले आहे. खूप खूप धन्यवाद तुमचा. प्रेक्षको, कुराण आम्हाला सांगतो, स्वर्ग आणि धरती घडवून आणण्यात आणि तुमच्यामधला जो भाषा आणि रंगाचा फरक आहे, हे परमेश्वराचे संकेत आहेत आणि हे संकेत लोकांच्या समजुतीसाठी आहे. ह्यावरून हे समजत येते की हा जो भाषा रंगाचा फरक आहे, हा वैरभाव निर्माण करण्यासाठी नाही, तर आम्हा सर्वांना त्या परम परमेश्वराची ओळख, तसेच सर्व माणसांची एक दुसऱ्याशी ओळख होण्यासाठी आहे. तर चला याच संकेतांचे स्मरण ठेवून आमचे हे कवी संमेलन पुढे नेऊया आणि निमंत्रण देऊया आमच्या पुढच्या कवीला, ज्यांचे नाव आहे अँथनी वाज. अँथनी वाज हे कवी तर असाच, तसेच कोंकणी चित्रपट कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट आणि कोंकणी भाषा मंडळाचे सदस्य.
तर पळोवया बाब अंतनी वाज आमकां आयज खंयची कविता आयकयता. म्हजें नांव एंथनी वाल्स. म्हजे कवितेचें नांव रात चान्न्याची. गोरी घुमटी रात चान्न्याची, गोरी घुमटी रात चान्न्याची, नखेत्रांचो संगम दाट, नखेत्रांचो संगम दाट. वांगडा आमी नाचुया गावया हातान घालून हात, वांगडा आमी नाचुया गावया हातान घालून हात. मळबार तन्ने चान्ने, मळबांत तन्ने चान्ने, चंद्रीम हांसता गळ्यान, चंद्रीम हांसता गळ्यान, रावन चान्न्याच्या मळ्यान, रावन चान्न्याच्या मळ्यान. पुनवे राती चान्न्याच्यो नवे चान्ने परसान, पुनवे राती चान्न्याचे नवे चान्ने परसांत. वांगडा आमी नाचया गावया हातान घालून हात, वांगडा आमी नाचया गावया हातान घालून हात. फुलच्यो रातीन राती, फुलच्यो रातीन राती, खळार आनी मळार, फुलच्यो रातीन राती, खळार आनी मळार. वाट गायतले सुरार, वाट गायतले सुरार, पावलां आमची थारतली माटवाच्या हांगणान, पावलां आमची थारतली माटवाच्या हांगणान. वांगडा आमी नाचया गावया हातान घालून हात. सोंपचे न्हय राती नव्यो, सोंपचे न्हय राती नव्यो, झाडान घातलो साद, झाडांनी घातलो साद, करून दिता याद, करून दिता याद. गोड मोवाळ यादींची, गोड मोवाळ यादींची, मुल्ली वाजता वंटार, मुल्ली वाजता वंटार. वांगडा आमी नाचया गावया हातान घालून हात, वांगडा आमी नाचया गावया हातान घालून हात. बाब एंथनी वाज हाणें आमच्या समोर आपल्या भावनामय कविताद्वारे गोड चान्न्याच्या रातीचे स्मरण आमच्या नजरेसमोर हाडले. खूप खूप धन्यवाद बाब एंथनी वाज तुमकां. डियर ब्रदर्स, be devoted to one another in brotherly love and give preference to one another in honor. These are verses from Bible chapter Romans. We were presenting to you multilingual Kavi Sammelan on the theme Universal Brotherhood. Let's move on to our next participant, next poet, Avita Gaonkar. अविता गांवकर ही 70ची. हाणें अनेक काव्य स्पर्धांत भाग घेतला आणि दूरदर्शनाचेरही ताची कविता अनेक वेळा प्रस्तुत जाला. तर पळोवया आयज ती आमच्या समोर खंयची कविता प्रस्तुत करता. बाय अविता गांवकर. नमस्कार, म्हजें नांव अविता अजय गांवकर. हांव 1970च्यान कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा चली चलो एक समान. चली जल्माक आयली काय मनान खंय तरी दूख जाता, चली जल्माक आयले काय मनान खंय तरी दूख जाता. सपंजे रंगिल्ले चल्याचें एका धपक्यान नाच जाता, सपंजे रंगिल्ले चल्याचें एका धपक्यान नाच जाता. चली तूं रितीन वाग, चली तूं रितीन वाग, सदांच आयकून घेवचें पडटा. चली तूं रितीन वाग, सदांच आयकून घेवचें पडटा. चल्याक ना कसलीच बंधनां, जाय तशें तें वागत रावता. चल्याक ना कसलीच बंधनां, जाय तशें तें वागत रावता. चोरयो बलात्कार करून व्यसनांनी चले अभिमानान शेक गाजयता. चोरयो बलात्कार वायट व्यसनांनी चले अभिमानान शेक गाजयता. चलयो मात सुदारीक देशान अत्याचार सहन करीत रावता. चलयो मात सुदारीक देशान अत्याचार सहन करीत रावता. आयच्या युगान चलयो खंयच कसल्याच कामान फाटी ना. आयच्या युगान चलयो खंयच कसल्याच कामाक फाटी ना. पण चल्याची गावपाची व्हडविकाय अजून कांय कमी जाली ना. पण चल्याची गावपाची व्हडविकाय अजून कांय कमी जाली ना. चले चलयो एक समान मानात तुम्ही सगळेजण. चले चलयो एक समान मानात तुम्ही सगळेजण. भेदभाव तुम्ही करिनासतना वागणूक दियात तांकां समान. भेदभाव तुम्ही करिनासतना वागणूक दियात तांकां समान. चल्या वंशाचे दिवे जरी, चल्या वंशाचे दिवे जरी जन्म दिवपी ती चलीच रे. चल्या वंशाचे दिवे तरीच जन्म दिवपी ती चलीच रे. अस्तित्व तांचे
बरें जपून संवसार आमी फुलोवया रे. अस्तित्व तांचें बरें जपून संवसार आमी फुलोवया रे. संवसार आमी फुलोवया रे. देव बरें करूं. चलो चली भेदभाव आणि त्यांच्याकडे सामान्य वागणूक हाचेर रचिल्ली ही कविता असली आणि कवित्रीन खूप स्वच्छंद रितीन ती आमच्या समोर हाडली. धन्यवाद बाय अविता. वाईट आणि बरे एक समान ना. वाईट गजालींक बऱ्या गजालींनी दूर करात, मागीर कसलोच वैर उरची ना. कुराणाचे हे मंत्र बंधुताची भावना निर्माण करपाक आमकां प्रेरीत करता. आमचे फुडले कवी आसा मनोज हलर्णेकर. कोंकणी कविता आणि लेख बरोवपाचो मनोज बाब हांचो आवडतो छंद जावन आसा. गोव्याच्या अनेक नेमाळ्यांनी आणि मासिकांनी तांचे लेख छापले वता. तशेंच शिक्षकाच्या क्षेत्रांत तांचे खूप योगदान आसून ह्या बाबतीन कांय पुरस्कारही तांकां लाभला. तर पळोवया बाब मनोज हलर्णेकर आमच्या समोर कितें प्रस्तुत करता. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. जमात ए इस्लामी हिंद हांचो हो भोवभाशीक कवी संमेलन आयोजीत करपाचो उपक्रम आमकां सगल्यांक देख दिनो जावन आसा. तांचो समानताय आनी एकवटाचो संदेश ह्या खिणाक चड मोलाचो थारतलो हातूंत दुबाव ना. म्हाका ह्या उपक्रमांत आमंत्रण दिल्ल्या खातीर हांव आयोजकांक दिनवासता आनी म्हजी एक कविता देख सैमाची तुमच्या मुखार सादर करता. सैमा मुखार आमी सगळे एक. सैम कसलेच भेदभाव करिना हाची गवाय म्हजी कविता देख सैमाची घेवन येता. पांचवे रंगा आंगले ओडून पावस मिरगाचो माथ्यार घेवन सांबाळटा आपले सायेंत दवरून सजयता रूपणे विविधतायेन. पांचवे रंगा आंगले ओडून पावस मिरगाचो माथ्यार घेवन सांबाळटा आपले सायेंत दवरून सजयता रूपणे विविधतायेन. तुजे गो विशाल मन सामकार तुज्या सगळे एक समान. वेंगयता हुटवेत विश्वाचें धन तूच करता सगळे अजरांवर. तुजे गो विशाल मन सामकार तुज्या सगळे एक समान. वेंगयता हुटयेत विश्वाचें धन तूच करता सगळे अजरांवर. शृंगार तुजो राना वना आंगार खेळटा फुलां फळां. खळखळ व्हांवता न्हंयो झरे जावन तुजी गो पांयजणां. शृंगार तुजो राना वना आंगार खेळटा फुलां फळां. खळखळ व्हांवता न्हंयो झरे जावन तुजी गो पांयजणां. खुशखुशीत काळी माती पिकयता माणका मोती. तूंच सृश्टीची अन्नदाती राखता घेवन मळबाची सत्री. खुसखुशीत काळी माती पिकयता माणका मोती. तूंच सृश्टीची अन्नदाती राखता घेवन मळबाची सत्री. तुज्यात आमचें जिवीत तुज्यात आमचें मरण. कोणाक कितेंच पडचें न्ही उणें कित्याक ना आमचें जिणें देखदिणें. तुज्यात आमचें जिवीत तुज्यात आमचें मरण. कोणाक कितेंच पडचें न्ही उणें कित्याक आमचें जिणें ना देखदिणें. कित्याक आमच्यात भेदभाव कित्याक बाळगिता हो दुराव. कित्याक आमी विसरता मनीसपण कित्याक करिना हेरांची सुखी जीण. कित्याक आमच्यात भेदभाव कित्याक बाळगिता हो दुराव. कित्याक आमी विसरता मनीसपण कित्याक करिना हेरांची सुखी जीण. मनशाच्या दुस्वासान धर्तरी माय उपगेली. भ्रूणहत्या लूटमार पळोवन ती काचवेली. स्त्री जातीचेर पळोवन बाजार अब्रूचो भंय तिका आपल्या अस्तित्वाचो. मनशाच्या दुस्वासान धर्तरी माय उपगेली. भ्रूणहत्या लूटमार पळोवन ती काचवेली. स्त्री जातीचेर पळोवन बाजार अब्रूचो भंय तिका आपल्या अस्तित्वाचो. जण एकल्यान आपलो स्वार्थ पळयला. स्वहिताचो प्रश्न सोडोवंक तो घुस्पला. आपलेच करणेन मनीस जळत उरला. मनीस जातीची तत्वां तो विसरून बसला. जण एकल्यान आपलो स्वार्थ पळयला. स्वहिताचो प्रश्न सोडोवंक तो घुस्पला.
आपलेच करणेन मनीस जळत उरला, मनीस जातीची तत्वां तो विसरून बसला. कोण करता आत्महत्या तर कोणाचेर जाता अत्याचार, ना एकपटाचो जायना विचार, तो मरेन सृष्ट अशीच लाचार. कोण करता आत्महत्या तर कोणाचेर जाता अत्याचार, ना एकवटाचो जायना विचार, तो मेरेन सृष्ट अशीच लाचार. वेळ आयला करात विचार, जावं दी मनीसपणाचो प्रसार. समानतायेचो करया विस्तार, जावया आमी एकमेकाचो आधार. वेळ आयला करात विचार, जावं दी मनीसपणाचो प्रसार. समानतायेचो करया विस्तार, जावया आमी एकामेकाचो आधार. जावया आमी एकामेकाचो आधार. देव बरें करूं. बाब मनोज हलर्णेकरची ही कविता आमकां घोर चिंतन करपाक भाग पाडटा. सैमाचे नेचरचे उदाहरण दिवन तांणी आमकां एक शिकवण दिला की मनशाचे जीण कशे आसपाक जाय. खूप खूप धन्यवाद बाब मनोज हलर्णेकर तुमचे. प्रेक्षको, कुराण आम्हाला सांगतो, जर परमेश्वराला मान्य असते तर त्याने सर्वांना एक जनसमूह बनविले असते, परंतु त्याला तुमची कसोटी घ्यायची होती. तेव्हा तुम्ही चांगल्या मोबदल्याच्या दिशेने दौड लावा. तुम्हा सर्वांना ईश्वराकडे परतायचे आहे. मग तो तुम्हाला त्या गोष्टीची माहिती देईल ज्यात मतभेद झाला. कुराणाच्या अध्याय 5 ची ही मंत्रे आम्हाला सांगू इच्छितात की हा जो फरक आहे लोकांमध्ये, हा एक कसोटी आहे, एक परीक्षा आहे आमच्यासाठी, आणि ह्याचे उत्तर आम्हाला परलोक जीवनात द्यायचे आहे जेव्हा आम्ही ईश्वराकडे परत जाऊ. तर आपापसात मतभेद न करता एक दुसऱ्याच्या फरकचा आदर करत आम्ही हे जीवन व्यतीत करायला हवे. आमचे पुढचे कवी आहेत मोतीलाल पेडणेकर. व्यवसायाने मेकॅनिकल इंजिनियर आणि प्रोफेसर. मोतीलाल पेडणेकर यांना कविता करायची खूप आवड. सप्तरंगी मोर पिसारा हे त्यांचे प्रकाशित कविता संग्रह. आज ते प्रस्तुत करणार आमच्या समोर कविता दंगल. नमस्कार मित्र हो, आज तुमच्या समोर जी कविता मी वाचणार आहे त्या कवितेचं नाव आहे दंगल. कितीतरी दिवस ती आग धुमसत होती, एक दिवस स्फोट होणार जनता जाणून होती. कितीतरी दिवस ती आग धुमसत होती, एक दिवस स्फोट होणार जनता जाणून होती. आम्ही 15 तुम्ही 100 नेते आक्रोशत होते. 15 मिनिटात सर्वांना संपवू मोठ्याने गरजत होते. जेव्हा सैन्य सीमेवर आतंकवाद्यांशी लढत होते, काही देशद्रोही आपल्या घरात स्फोटके साठवित होते. स्वार्थासाठी रस्ते अडवून लोकांना त्रासत होते. देशहित विसरून सरकारला जेरीस आणत होते. आणि एक दिवस होऊ नये तीच गोष्ट घडली होती. ठिणगी पेटून 2 गटात दंगल घडली होती. भिडले रक्त हिरवे पिवळे कापाकापी झाली होती. प्रत्येकाच्या घरात आज प्रचंड अशांती होती. 50वर जीव गेले, अनेक घरे जळली होती. कितीतरी घरात आता फक्त रडारड सुरू होती. भडकावणाऱ्या पुढाऱ्यांना त्याची थोडीच पर्वा होती. देशात अशांतता पसरविणे हीच तर त्यांची इच्छा होती. सांडलेल्या रक्ताची लालेलाल नदी एकत्र वाहत होती. निरपराध लोकांची प्रेते गटारात सडत होती. वसुधैव कुटुंबकम असे ज्ञान देतात वेद उपनिषद. अवघे विश्वची माझे घर सांगून गेले साधू संत. भारत देश पाळीत आला हीच संस्कृती थोर. देत आला सर्व धर्मांना एक सारखाच आदर. पण परकीय संस्कृतींना कुठून आली त्याची सर. धर्मासाठी तत्परते काटण्या इतरांचे सर. अशा संस्कारांनी केले तुकडे ह्या देशाचे आणि पाठवली मंगल संस्कृती आपल्या अत्याचाराने. अरे क्रूर कर्मानो, ठेवा जरा देश हिताचे भान. दुर्बुद्धीने नका मिळवू धुळीत देशाची शान.
देशाच्या इतिहासापासून थोडा तरी धडा शिका. या भारत भूमीचे आणखी तुकडे पाडू नका. मानवतेला आणखी करू नका कलंकित. देशाच्या समृद्धतेतच तुमचं आहे हित. देशाच्या समृद्धतेतच तुमचं आहे हित. देश आणि जगभराच्या हितासाठी दंगल खूप नुकसानदेय आहे आणि ह्याच्यापासून आम्हाला दूर राहिले पाहिजे. हेच कवीने ह्या कविताद्वारे आम्हाला समजून दिले आहे. खूप खूप धन्यवाद. आमचे पुढचे कवी आहेत उद्धव पोळ. उद्धव पोळ एक नामवंत कवी आणि लेखक सुद्धा आहेत आणि अनेक मंचांवर त्यांनी आपली कविता साजरी केली आहे, जसे ऑल इंडिया रेडिओ, कोकण मराठी परिषद इत्यादी. आज बघूया कुठली कविता ते आमच्या समोर प्रस्तुत करत आहेत. माझं नाव आहे उद्धव गुलाबराव पोळ आणि माझ्या ह्या कवितेचं नाव भाव अंतरीचे. अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? अनंत माझ्या जखमावर लेप कुणी लावील का? अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? काव्य असे हे पद्य वा गद्य असो ऐकून कुणी घेईल का? म्हणे जीवन काव्य आहे, म्हणे जीवन काव्य आहे. पद्यात गाता आले नाही, गद्यात माझ्या रस कुणी घेईल का? अनंत माझ्या जखमावर लेप कुणी लावील का? भाव अंतरीचे हे जाणून कुणी घेईल का? काव्य विश्वांबरात कवी मी होतोच कुठे? काव्य विश्वांबरात कवी मी होतोच कुठे? जादू ही तुझ्याच प्रीतीची, जे लिहिले शृंगारित काव्य कागदी उमटले, जे लिहिले शृंगारित काव्य कागदी उमटले. परी झाले विरह गीत, मज संगतीने कुणी ते गाईल का? अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? सूर हरपले गाता गाता, सूर हरपले गाता गाता, माझ्या हरपल्या सुरांना शोधून कुणी देईल का? गुणगुणता गीत हरपल्या सुरांचे, गुणगुणता गीत हरपल्या सुरांचे, मद संगतीने कुणी ते गुणगुणेल का? अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? जाणून कुणी घेईल का? जखमांनी माकलो मी, जखमांनी माकलो मी, कुठली जखम कुणी दिली? आठवण करून कुणी देईल का? रोज नवी जखम, रोज नवी जखम, जखमांनी पोळलेल्या या मनाला शीतल गारवा कुणी देईल का? अनंत माझ्या जखमावर लेप कुणी लावेल का? अंतरीचे भाव हे जाणून कुणी घेईल का? जाणून कुणी घेईल का? अंतरीचे भाव कोणी जाणून घेईल का? अशी भावना कवीने व्यक्त केली आहे. आशा ठेवतो की कोणीतरी कधीतरी त्यांना जाणून घेईल. धन्यवाद. भाइयों और बहनों, कुरान हमसे कहता है कि ये दुनिया का जीवन तो एक मनोरंजन और भुलावा है, सच्चा जीवन तो परलोक जीवन है. तो क्यों इस जीवन में हम एक दूसरे से घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े करें? क्यों ना इस जीवन को उस तरह से व्यतीत करें जैसे परमेश्वर ने इसको व्यतीत करने का आदेश दिया है. कुछ ऐसे ही विचार लेकर हिंदी में कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे सामने उद्धव पोळ जी. पेश करता हूँ हिंदी कविता जिसका नाम है प्रार्थना. सीमाएं सारी खुली हों, सीमाएं सारी खुली हो, ना कोई पहरी हो, ना कोई अंग तुक हो, ना कोई किसी का शत्रु हो, ना कभी कहीं पर युद्ध हो. अगर कोई प्रार्थना करे तो यही मात्र प्रार्थना हो, विश्व में शांति ही शांति हो. दिशा चाहे कोई भी हो, दिशा चाहे कोई भी हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, दिशा चाहे कोई भी हो,
हर दिशा से मात्र प्रेम की नदी बह रही हो। अगर कोई प्रार्थना करे तो यही मात्र प्रार्थना हो, विश्व में प्रेम ही प्रेम हो, विश्व में प्रेम ही प्रेम हो। लोग देश सीमाएं, जाति धर्म सांप्रदायिकताएं, संस्कृतियाँ और भाषाएं चाहे भिन्न भिन्न क्यों ना हो, विश्व मात्र एक सूत्र में बंधा हो। अगर कोई प्रार्थना करे तो यही मात्र प्रार्थना हो, विश्व में केवल बंधुभाव हो, विश्व में केवल बंधुभाव हो। अगर कोई प्रार्थना करे तो यही मात्र प्रार्थना हो, यही मात्र प्रार्थना हो। धन्यवाद। विश्व शांति, प्रेम, बंधु भाव की ये प्रार्थना हम सब की जबान पर हमेशा रहे, यही आशा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कवि की तरफ, जिनका नाम है रुई एलेक्सो कोयलो। बाप रुई एलेक्सो कोयलो हे रोमी कोंकणीचे लेखक आणि कवी, आणि रोमी कोंकणीन त्यांनी अनेक पुस्तकां बरयला। आज ते आमच्या समोर प्रस्तुत करता आपली रोमी कोंकणी कविता भावपणाचे नाते। म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा भावपणाचें नातें। ऐकात। गोरे काळे जिवीत गरजेचें, नातें आमचें भावपणाचें। गोरे काळे जिवीत गरजेचें, नातें आमचें भावपणाचें। सदांच आमी सांबाळून दवरचें, एकवटान आमी रावचें। सदांच आमी सांबाळून दवरचें, एकवटान आमी रावचें। यात्रेकारां आमी समजून घेवचें, वायट येता तें पयस करचें। यात्रेकारां आमी समजून घेवचें, वायट येता तें पयस करचें। हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांचें एकूच देव म्हूण वळखुचें। हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांचें एकूच देव म्हूण वळखुचें। भेदभाव करिनासतना वच सगल्यांचेर पडटाना। भेदभाव करिनासतना वच सगल्यांचेर पडटाना। पावसाचें वारें सगल्यांचेर मारतना मोग करात हें देवान शिकयलां। पावसाचें वारें सगल्यांचेर मारतना मोग करात हें देवान शिकयलां। कितलो काळ तूं गर्वान भरतलोय, मनीसपण तूं कित्याक विसरलोय। कितलो काळ तूं गर्वान भरतलोय, मनीसपण तूं कित्याक विसरलोय। देव तुका फुकट देण्यांनी भरतलोय, तरी पूण दुडवांचे आशेचो जातलोय। देव तुका फुकट देण्यांनी भरतलोय, तरी पूण दुडवांचे आशेचो जातलोय। मोगाचे सोयम आमी आपणावया, एकामेकाच्या आदाराक पावुया। मोगाचे सोयीन आमी आपणावया, एकामेकाच्या आदाराक पावुया। संवसाराची गिरेस्तकाय सोडून दिवया, जिवीत आमचें सुखी करुया। संवसाराची गिरेस्तकाय सोडून दिवया, जिवीत आमचें सुखी करुया। सगळ्यां लागीं एकूच मागणें, आयकोवया आमच्या धर्माचें सांगणें। सगळ्यां लागीं एकूच मागणें, आयकोवया आमच्या धर्माचें सांगणें। एकूच गीत मोगाचें गावचें, सुखी जिवीत जातलें सोमेस्तांचें। एकूच गीत मोगाचें गावचें, सुखी जिवीत जातलें सोमेस्तांचें। देव बरें करूं। हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांवांचे एकूच देव म्हणून ओळखुचे, एकूच गीत मोगाचे गावचे, सुखी जातले जीण समस्तांचे। हे असले रुई एलेक्सो बाप। धन्यवाद तुमका। Jesus said, "Hear, O Israel, the Lord our God is one God. एकम ब्रह्म द्वितीय नसते, ना नसते किंचन." बायबल आणि वेदांचे हे मंत्र आमका एक परमेश्वराची शिकवण देता। अब आते हैं हमारे इस कवि सम्मेलन के आखिरी कवि की तरफ। इनका नाम है इरशाद शेख। इरशाद शेख प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जमात इस्लामी हिंद के मेंबर है और तारे ज़मीन पर चिल्ड्रंस मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। इनको कविताएं करने का बड़ा शौक है और अलग अलग विषयों पर दिल को झंझोड़ने वाली कविताएं ये प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन सी कविता वो हमारे लिए लाए हैं। मेरा नाम शेख इरशाद मूसा है।
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान हमारा। याद करता हूँ मैं बचपन के वो दिन जब दोस्त हुआ करते थे राम और रहीम। याद करता हूँ मैं बचपन के वो दिन जब दोस्त हुआ करते थे राम और रहीम। एक हुआ करते थे मोहल्ले हमारे, प्यार मोहब्बत से रहा करते थे सारे। मजहबों से पाया था हमने अमन का पैगाम, मजहबों से पाया था हमने अमन का पैगाम। एक ही मतलब बनता था चाहे सलाम हो या प्रणाम। न बदली गीता और ना ही बदला कुरान, फिर क्या बात हुई जो इतना बदल गया इंसान। मजहबों के नाम पर हमारा बंटवारा हो गया, मजहबों के नाम पर हमारा बंटवारा हो गया। सब कुछ था हमारा, अब ये तेरा वो मेरा हो गया। दिलों पर छा गई है नफरत की सियाही, तरक्की के दौर में मुल्क पर सियासत है छाई। इंसान ने पाई आला से आला तालीम, इंसान ने पाई आला से आला तालीम। अच्छे इंसान तो ना बन सके पर बन गए जालिम। भूल गए हम रखना भाई से भाईचारा, दुश्मन बन गया है अब जो दोस्त था हमारा। पहचानो अब तो बातिल के नापाक इरादे, पहचानो अब तो बातिल के नापाक इरादे। हाथ बढ़ा तू और नफरत की दीवार गिरा दे, पहचानो अब तो बातिल के नापाक इरादे। हाथ बढ़ा तू और नफरत की दीवार गिरा दे। बुलंद हो जाए सबकी जुबान पर एक ही नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये मेरी कविता का शीर्षक है औरत का कर्ज। मिट्टी से बना है तू, मिट्टी से बना है तू, औरत की कोख से जना है तू। एक बार महसूस तो कर उसका वो दर्द, जब पैदा किया था तुझको उसने ऐ मर्द। कभी दहेज के लिए तूने अपना मुंह खोला, कभी दहेज के लिए तूने अपना मुंह खोला, तो कभी औरत को बाजार में कौड़ियों में तोला। कभी बेरहमी से रौंद डाला उसका बदन, तो कभी बेटी को कोख में ही कर दिया दफन। छोड़ आती है वो अपने बाबुल का आंगन, छोड़ आती है वो अपने बाबुल का आंगन। चुपके चल देती है साथ अपने साजन। न समझ पाए तुम उसकी ये कुर्बानी, और ना ही तूने उसकी कद्र है जानी। सीख ले तू इज्जत करना औरत की, सीख ले तू इज्जत करना औरत की। औरत में ही होती है माँ बहन बीवी और बेटी। औरत न होती तो तू भी न पलता, औरत से ही ये संसार है चलता। जमहूरियत के हाल पर है। जमहूरियत की सियासत को देखो बड़ी अनोखी। नेता तो हमने चुन लिए पर उनकी काबिलियत नहीं देखी। ना समझा जरूरी कि नेता में हो इंसानियत, और ना ही टटोलनी चाहिए हमने किसी नेता की नीयत। जिसको बना के भेजा संसद में अपना नुमाइंदा, पिछले साल ही जेल से रिहा हो चुका था वो गुंडा। पैसे के लिए तो कभी मजहब के लिए किया अपने वोट का सौदा। जुर्म के जंगल में हमने लगा दिया एक और पौधा। शिक्षा मंत्री बन गए जो थे मैट्रिक फेल, कानून मंत्री बन गए जो जा चुके थे जेल। चपरासी के लिए भी जरूरी है तजुर्बा, संसद तो बन गया है जैसे 8वां अजूबा। इंसाफ को कर दिया है कानून की किताबों में बंद, मुजरिम है आज़ाद और मजलूम जेलों में बंद। गरीब के घरों में फाके है चल रहे, अमीर के घरों में कुत्ते बिस्कुट पे पल रहे। झोपड़ियों में भी गए थे नेता मांगने के लिए वोट, पर नजर नहीं आए उनको गरीब के लगे पेट और लरसते होंठ। इंसान की शक्ल में हैवान को नेता बना दिया। वोट करना तो मेरा हक है तो मैंने वोट कर दिया। बादशाही से लोग हो चुके थे बड़े तंग, बादशाही से लोग हो चुके थे बड़े तंग। जमहूरियत को चुन लिया और देख लिए इसके भी रंग। सोचना होगा कोई तीसरा रास्ता जो ऐसा हो, सोचना होगा कोई तीसरा रास्ता जो ऐसा हो, जिसके चलते दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो। और अब वक्त आता है हमारे इस कवि सम्मेलन की समाप्ति का। आशा है कि ये जो बंधुता का दिया हम लोगों ने जलाया है उसको हमेशा जलाए रखेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सुंदर से सुंदर कविताएं हमारे सामने पेश की।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।